تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله سبحان 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 الله الحمد لله 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 الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر 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 الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافل وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي يا كريم الله يا هلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله أفضل ذكرك على أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا 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 الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا 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 الله الله لا إله إلا 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 الله الله لا إله إلا 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 الله لا الله لا إله إلا 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 الله الله لا إله إلا 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 الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمه لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله كلمة حق عليها نحيا عليها نموت إن شاء الله إن الذين آمنوا ولا خوف عليهم ولا هم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على ذلك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا المشايخ المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم. اللهم ارزقنا متابعة جدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وطاعة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا. اللهم نور قلوبنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك. اللهم يا محول الأحوال حولنا. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين في الامتحان في الدين. اجعلنا من الراسخين الخاسرين. اللهم أحينا بحياة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإخوان المسلمين وزه في كل اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام. اللهم لا تختم علينا يا الله يا سلام. كنا من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبنور الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم دافع البلاء. ادفع عنا يا الله ادفع عنا. ادفع عنا وعن جميع المسلمين كل بلاء ووباء
وشدة ونقمة. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا ما نخاف. ودعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ard. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Sadaqallahul azim.
Ma nansakh min, bermula barang yang kami buang, min ayatin, gapo dia yang kami buang tu daripada ayat, ayat Quran, au nunsiha, atau yang kami buat lupa ke. Nah, dalam satu nuskah au nansakha, kita awal dah, au nunsiha au nansakha, nansakha lah. Wa fi qiraatin au nansakha lah, ada juga macam gitu. Mana sakh min ayatin au nansakha. Kalau au nansakha artinya atau yang kami pelewat, ya kami tundakan akan dia akan ayat. Khabarnya atau jawab bagi ni itu lima syartiyah tu dah. Maka jawab dia dah. Nescaya na'ti bi khairin, nescaya mendatanglah oleh kami bi khairin, dengan yang terlebih baik, minha daripada ayat, au misliha atau seumpama ayat. Alam ta'lam annallaha, adakah tidak engkau ketahui, engkau meyakini maknanya akan bahawasanya Allah Ta'ala itu atas tiap-tiap segala sesuatu yang dia kehendak, dialah yang maha kuasa. Nah, ala kulli syai'in qadirun. Ada. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Adakah tidak engkau ketahui, engkau meyakini akan bahawasanya Allah Ta'ala itu milik baginya lah oleh segala kerajaan di langit dan oleh kerajaan segala langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin, dan tidak adalah bagi kalian tu daripada selain daripada Allah Ta'ala seorang wali pun, seorang penjaga pun yang boleh menjaga kalian, dan tidak ada seorang pun yang boleh menolongkan kalian daripada terkena azab api neraka. Habis itu dah. Baik. Belum nak masuk ayat ni, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti lah. Dia katanya walamma ta'anal kuffaru fin naskhi. Walamma, dan tak kala, ta'anal kuffaru, mentahmoh jahat nah, menuduh jahatlah oleh puak-puak kafir. Tuduh jahat pada berapa? Fin naskhi, pada masalah nasakh, masalah pembuangan hukum, pembatalan hukum kita kata dah, ataupun penghapusan hukum, itu orang panggil nasakh. Jadi puak-puak kafir itu tuduh jahat. Lagu mana itu tuduh? Wa qalu, dan berkata oleh mereka itu kufar. Lagu ni dia tuduh. Inna Muhammadan. Maka kau baca inna Muhammadan, bahawa Muhammad itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dituduh oleh puak kufar, ya'muru ashabahu, menyuruh ia Muhammad akan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Muhammad, al-yauma, pada satu harinya, bi amrin, dengan satu pekerjaan. Itu dah. Hari ni Nabi Muhammad suruh sahabat-sahabat dia buat kerja itu. Wayanha anhu, dan menegah ia Muhammad, anhu daripada amrin, ghadan, esok hari.
Esok dia lagi pula tak boleh buat dah ni. Nasah dah. Batas hukum dah. Ni hukum baru turun ni. Ni firman Allah Taala gereng. Contoh. Maka pok kafir kata, Quran tu bukan hak daripada Allah pun. Hak rekoh-rekoh Muhammad. Kau tak ada tu. Saya turunlah. Oleh puak-puak kafir kepada Nabi Muhammad SAW dalam masalah pembatalan hukum. Maka tak kala nazala nescaya telah turunlah oleh ayat manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ini nak ceritanya ayat ni sebabun nuzulil ayatnya nak menjawab kepada tohmohan jahat. Pokok kufar, pokok kafir dah. Baik. Cuba kita tengok dalam luar dah. Luar sikitnya qauluhu walamma ta'anal kuffaru ilah ay iqra ila akhiril ibarah lah. Dan tak kala mana mentahmah jahatlah oleh puak-puak kafir. Kata Imam Ahmad As-Sawi, asyara telah mengisyarat siapa oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti bidzalika dengan demikian itu perkataan walamma ta'anal kuffar, isyarat kepada apa? Ila sababin nuzulil ayati, isyarat kepada sebab bagi turunnya ayat. Itu dah asbabun nuzul dia panggil dah. Kalau hadis asbabul wurud. Ni asbabul nuzul. Sebab-sebab bolehnya tu ayat manansakh min ayatin aw nunsiha. Tu. Kemudian kata dia wal maksudu min zalika, dan bermula tujuan daripada demikian itu turun ayat ni. Min zalika nuzulil ayat. Apakah tujuan turunnya ayat ni? Bayanu hikmatin naskhi. Ialah nak menyatakan hikmat pembatalan hukum. Hikmat nasah, hikmat penghapusan hukum. Tu satu. Bayanu hikmatin naskhi. Satu. Kemudiannya tu dah. Waraddi ni. Waraddu. Ini waraddu dia. Tak. Boleh tak? Mana ataf kata bayan tu deh. Wal maksudu min zalika, dan bermula tujuan daripada demikian itu nuzulil ayat ni
Ar-raddu 'alal kuffari ialah nak menolakkan di atas puak-puak kafir. Mana? Haisu sekira-kira qalu berkata oleh mereka itu kufar. Dia kata mana? Innal Qur'ana bahwasa sesungguhnya Al-Quran itu iftira'un min Muhammadin ialah rekah-rekah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puak-puak kafir kata, Quran itu iftira'un min Muhammadin ya. Reka-reka daripada Nabi Muhammad je. Bukan wahyu Allah Taala. Bukan sungguh wahyu Tuhan. Sebab apa? Falau kana min indillahi. Falau kana maka jikalau adalah ya Quran tu min indillah. Daripada pihak Allah Taala, daripada sisi Allah Taala. Tu. Lama nescaya pasti tidaklah badala fihi, nescaya pasti tidaklah menukar ia Muhammad padanya, wa ghayyara dan mengubah ia Muhammad. Ini akan dia ke Quran ni. Tu dia kata gitu dah. Jadi fok-fok kafir ni dia kata Quran ni rekaan Nabi Muhammad ya. Sebab apa? Sebab kalau Quran itu benar-benar daripada Allah Taala, nescaya tidak mengubah ia Muhammad padanya Quran dan tidak menukarlah ia Muhammad padanya Quran itu. Pasti tidak ada orang panggil tabdil, taghyir. Tak ada lah orang panggil pembatalan hukum. Kerana Tuhan kan, mana boleh nak tukar-tukar gitu? Tuhan Maha mengetahui dah sejak kala. Sedap ke buat yang. Jadi inilah bukti kata Quran ni reka-rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan wahyu daripada Allah Taala. Siapa kata? Kufar. Lalu warudda dan ditolakkan alaihim di atasnya aidan juga. Gitu kan? Ya. Biqaulihi dengan firman-Nya Allah Taala. Biqaulihi dengan firman-Nya Allah Taala. Maknanya ni nak ceritanya bukan hanya ayat manan sahmin saja yang menolak orang panggil tahmah jahat pokok kafir ni terhadap Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Bahkan banyak lagi dah. Farudda alaihim dan ditolakkan di atas kufar ni juga biqaulihi dengan firman-Nya Allah Taala. Jadi bukan hanya manan sahmin ayat ini saja. Ada lagi ayat-ayat Quran lain Allah Ta'ala turunkan sebagai nak menolak di atas fuak-fuak kufar tadi. Antara lain firman Allah Ta'ala, wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu. Gitu kan? Surah ke apa? Surah ke apa ini? Surah ke apa ini? Tadi. Surah An-Nahl. Betul tak tahu? Surah An-Nahl ayat 101. Satu dah. Wa idza baddalna gitu. Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu. Betul tak? Qalu innama anta muftar gitu dah. Pembohongan, kebohongan. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Wa idza baddalna dan apabila baddalna menggantilah oleh kami ayatan akan satu ayat makana ayatin di tempat
ayat yang lain, akan tempat ayat yang lain atau pada tempat ayat yang lain. Nah, wallahu a'lam bima yunazzilu, padahal bermula Allah tu Maha mengetahui dengan apa yang diturunkan diturunkan dia Allah akan dia barang itulah. Nah, tak kala mana kami gati, qalu, nescaya berkata oleh mereka itu kufar, innama anta muftarin, gitu dah. Hanya sonya mu ni he Nabi Muhammad ialah muftar. Muftar ni maknanya reka-reka, pembohong lah. Senang gitu dah. Pembuat cerita-cerita. Itu. Reka-reka cerita dah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan ni orang tak tahu ni perkataan siapa, perkataan Tuhan ke ataupun hikayat qalu lagi. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan mereka itu manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Oh ni. Kalau kita kembali kepada qalu ni, innama anta muftarin bal aktsaruhum la ya'lamun. Kata puak-puak kafir, hanya sonyamu ni Nabi Muhammad ialah pembuat cerita-cerita bohong. Bahkan banyak, terlebih banyak mereka itu tidak mengetahui. Tak kena. Tapi makhluk kau tu kat muftarin tu je. Bal aktsaruhum ni sambungnya firman Allah Taala ni. Bahkan terlebih banyaklah mereka itu kufar itu la ya'lamu, tidak mengetahui mereka itu hak benar. Nabi Muhammad itu bukan reka-reka. Boleh tak itu? Itu ayat. Wa qawlihi dah. Allah berkata qawlihi tadi. Mana al-ayata ay iqra al-ayata ila akhir. Bacalah olehmu akan ini ayat hingga akhir. Kita baca dah deh. Kemudian wa qawlihi, dan dengan firman-Nya Allah Taala, mana warudda alaihim, dan ditolakkan di atas mereka itu kufar ni juga. Bi qawlihi, dengan firman-Nya Allah Taala, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Gitu kan? Surah apa tu? Surah Yunus ayat 15 dah. Quran ni takutlah kita nak buat beja-beja tengok. Jadi ayat dia tu panjang lagi sebenarnya. Ayat dia tu, satu ayat ni dia sebelum tu ni yang ambil tengah-tengah dah ni dah. Tengah-tengah ayat. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi' illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'azim. Di ayatnya sebelum tu di dalam ayat yang sama, kepala ayat dia bagi. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat. Wa idza, dan apabila tutla dibacakan, alaihim, di atas mereka itu, ayatuna, akan ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami ni bayyinatin, yang jelas. Qala allazina la yarjuna liqa'ana, nescaya telah berkatalah oleh orang-orang yang tidak yarjuna, mengharap mereka itu, liqa'ana, akan pertemuan kami. Mana tak harap orang panggil nak dapat lihat Allah Taala akhirat kelak. Tak mengharapkan balasan baik daripada Allah Taala. Mana orang yang sudah mati dah, orang panggil hati dia tu keras. Dia katakan dah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ikti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddilhu.
Ikti dah baca. Ikti. Bawa datanglah olehmu, hei Muhammad maknanya, bi Qur'anin, dengan Quran dengan kitab, nak dibaca, mana Quran ini mana ayat yang nak dibaca, ghairi hadza, yang lain daripada hak mu baca ni, ataupun badilha, atau badilhu, atau tukarlah oleh Muhammad akan dia. Gitu. Lalu Tuhan kata, qul, kata lagi, jawab lagu ni, hei Nabi Muhammad SAW, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakanlah hai Nabi Muhammad SAW, ma yakunu li, tidak adalah bagiku, an ubaddilahu, oleh bahawa aku tukarkan akan dia. An ubaddilahu, oleh bahawa aku tukarkan akan dia, akan hadzal Quran ni, min ghairi tilqa'i nafsi, daripada kemahuan, maknanya kecampakan di dalam hati aku. Bukanlah Al-Quran hakmu tengok ni ialah sesuka-suka hati aku nak tukar gapo hak mai telitah dalam hati aku, bukan. Ini in attabi'u illa ma yuha ilayya. In attabi'u, maknanya in attabi'u ni tidak, maknanya in attabi'u, tidaklah aku mengikut, illa, melainkan, ma, akan barang, yuha ilayya, yang diwahyulah ia barang itu kepada aku. Ini sesungguhnya aku, akhafu, aku takut, in asaitu, jika derhakalah olehku, Rabbi, akan Tuhanku. Aku takut apa? Azab yaumin azim, akan azab yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Habis itu. Itu ayat yang kedua. Itu bi qaulihi tadi dah. Wa qaulihi. Surah Yunus, ya. Ana peng. Tadi surah apa dah? Surah An-Nahl lah. Surah An-Nahl. Ayat apa dah dia baca? Surah An-Nahl tadi 101. Ini surah Yunus. Sini. Sebab kitab saya sebenarnya tak ada tulis surah ke apa. Ayat 15 lah. Surah Yunus. Ayat 15. Baik. Itulah tuduhan orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dah tu. Ibu tengok. Ada kau hari ni esok surga tu bermakna boleh buat modal ni. Quran ni bukan daripada Allah ni. Quran daripada reka-reka Muhammad. Maka tak kala tu nazala ma nansakh min, nescaya turunlah oleh ayat ma nansakh min ayatin aw nunsiha aw nansakha. Baik, kalau kita kata ma bermula huruf ma ni syartiyatun, ialah ma syartiyah dah. Ma isim syarat. Bila ma itu syarat ni kan, dia menjazai kedua fi'il dah. Ma nansakh min. Dia menjazam, menjazumkan dua fi'il dah. Dia kata qauluhu syartiyatun ay wahya nakiratun, dan dia juga nakirah bimana syai'in, dengan makna sesuatu, daripada sesuatu. Maklah nasakh, maknanya mau bagi nasakh. Qauluhu min baca lima. Kalau dia barang, kalau dia syaik, kalau dia sesuatu,
sesuatu. Nansakh, yang kami buang, yang kami hapus. Gapo dia syai' ma barang tu. Bayar dulu. Min ayatin, daripada ayat. Nah. Ayat mana hak kami hapus tu? Tafsir. Nazala hukmuha, yang telah turunlah oleh hukumnya, hukum ayat. Tidak. Ayat tu hukum turun dah. Nah, lalu kami pun hapus. Tu dah. Kami pun hapus. Nazala hukmuha, yang telah turunlah oleh hukumnya, hukum ayat. Imma, ada kalanya kami buang tadi tu, kami nansakh tadi tu, kami buang, kami hapus tadi tu, kami hapus tadi tu ma'alafziha, serta dengan lafaznya, lafaz ayat. Ada kami hukum dia tu, hukum tu kami buat itu bukan setakat dengan lafaz kami buat. Dengan lafaz-lafaz. Dia kata luarnya ka'ashri wa radha'atin. Nah, ka'ashri radha'at. Seperti 10 kali radha'at ni menyusu dah. Dia betul tak? Menyusu. Radha'at 10 kali menyusu lah. Yuhrimna gitu. Seperti 10 kali musuh maklumat ini. Tu. Ai tak kena. Aula ni apa? Ya betul lah. Aula tu maknanya luar tu qauluhu aula bi an nazila hukmaha faqat, dengan bahawa kami buangkan akan hukumnya sahaja, aiduna lafziha, tidaklah lafaznya, lafaz masih ada. Ada juga gitu tak? Contoh seperti tu, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini. Ini ayat masih ada bacaannya, tetapi hukumnya sudah dimansukh, sudah dihapus. Kutiba alaikum, wajiblah di atas kalian, iza hadara ahadakumul mautu, apabila hadirlah akan kalian, akan seorang daripada kalian oleh mati. Wajib apa? In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini. Dia kena buat, kena tinggalkan wasiat. Kena buat wasiat lah. Jadi dulu wasiat ni boleh untuk ahli waris. Boleh untuk ahli waris. Wasiat kepada anak, wasiat kepada bini, boleh dulu. Maka ayat ni dihapus hukum.
Tapi ayat masih ada dalam Quran, dibaca, diibadatkan dia dengan tilawah. Tapi hukum tidak boleh dipraktik lagi. Kenapa dinasah pada hukum saja? Itu mana aula dah. Habis itu. Kemudian dia katanya masih itu tuh. Kemudian kata wa fi qiraatin, dan sabit dalam satu qiraat yang lainnya baca dengan bi dhammin nuni. Jadi bukan nansakh dah, nunsikh. Nunsikh, ansakha yunsikhu, min ansakha dah. Diambil daripada asal perkataannya ansakha. Ansakha yunsikhu. Mana? Nunsikh. Jadi kalau ada orang baca manunsikh min sudah. Manunsikhu. Manunsikh min ayatin au nansakha. Jangan sebeliklah. Ada qiraat balas tu dah. Ada qiraat seperti itu. Wa fi qiraatin. Apa maksud? Ataupun Jibrilahnya atau berkata kala. Manakala ayat Jibrilah, atau kami perintahkan akan Jibril dinasihat dengan menasahkan akan dia akan ayat. Itu pula. Jadi kalau kita baca manansakh min ayatin, bermula sesuatu yang telah kami buang, kami hapus daripada ayat. Kita bunyi itu. Terjemahnya bunyi itulah ayat-ayat. Kalau kita baca manusikh min ayatin, manusikh, bermula sesuatu yang kami suruhkan engkau dengan menghapus akan dia, ataupun bermula sesuatu yang kami suruhkan akan Jibril dengan menghapus akan dia daripada ayat. Itu dah. Qauluhu nansakh. Qaulullah bermula firman Allah Ta'ala ni daripada perkataan naskhi. Lupakan dari bahasanya al-izalatu ialah buah gitu deh. Jadi mana pada bahasanya ialah buah atau pindah al-izalatu pindah buah. Nasabati syamsu, membuatlah oleh matahari akan bayat mana wa nasafatil kitab aina qalat ma fihi dan membuat akan kitab, maknanya apa?
ialah memindah akan barang yang ada di dalamnya. Gitu. Itu dari segi bahasa. Wasilahan dan dari segi istilah pula apa makna nasbu? Apa makna nasah ni? Ialah bayan intihai hukmi ta'abbudi. Ialah nak menyatakan penghabisan bagi hukum ta'abbud, hukum ibadat. Imma bil lafzi, ada kalanya orang panggil buat itu hapus tu dengan lafaz, awil hukmi ataupun dengan hukum, au bihima ataupun dua-dua sekali lafaz dengan hukum buat dua-dua. Itu dah. Jadi kadang-kadang dibuat dihapus hari itu dengan lafaz saja, hukum tak hapus. Seperti ayat dia hapus daripada mana? Asy-syaikh wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Bermula laki-laki yang tua dan perempuan yang tua, maknanya apa? Yang telah berkahwin. Idza zanaya, apabila berzinalah kedua-dua, farjumuhuma, maka dirjamlah kedua-duanya albattata sampai mati. Albattata, dirjam kedua-duanya sampai mampus, sampai mati. Ini ayat ada dalam Quran. Kita cari surah apa? Ada. Ayat berapa juzuk mana dalam ayat surah ke? Ada. Tetapi hukumnya masih lagi ada. Hukum tetap jalan. Ayat ada tu hanya ayat dia saja. Itu maknanya imma bil lafzi, ada kalanya dihapus tu dengan lafaz saja. Awil hukmi ataupun hapus hukum. Itulah. Au bihima atau dua sekali. Contoh lain tafriq. Fanaskul lafzi wal hukmi, dan bermula dibuangkan lafaz dan hukum ni ka asyri radha'atin maklumatin. Ini tak tahu macam mana. Ka asyri radha'atin maklumatin yuhrimna. Betul? Macam mana tu? Yuhriman, yuhrimna. Seperti 10 kali susu yang diketahui, yang dimaklum ke 10 kali susu diharamkan. Gimana? Ayo, yuhriman, mana? Awal kalau pada, mana untuk, Betul dah. Apa hukumnya yuhrimna ke yuhriman ke? Rimna. Yuhrimna. Ya. Betul kan? Betul. Tidak betul lah. Itu. Atau panggil dibuat lafaz dan hukum dua. Kemudian wanaskul lafzi dunal hukmi, dan dibuat lafaz tidaklah hukum. Mana? Misalnya ini ayat asy-syaikh wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum albattata. Bermula laki-laki yang tua dan perempuan tua ni, masuk tua sini bukan tua khemok je tak. Mana hak telah berkahwin dah. Tu laki-laki perempuan yang sudah berkahwin dah. Idza zanaya, apabila berzina kedua-dua. Jatuh besok nikah dah, tina pun nikah dah. Ada hak halal tapi mencari hak halal lagi di luar. Idza zanaya, apabila berzina kedua-dua, farjumuhuma, maka dijamlah akan kedua-duanya albattata sampai mati. Itu dah. Jadi hukum tu tetap ada sampai Allah. Tapi ayat ada itu maknanya nasbul lafzi dunal hukmi. Dibuat lafaz tanpa hukum. Mana hukum tidak dibuat. Begitu. Lagi dia kata
Wa nasbul hukmi duna lafzi, dan dinasahkan hukum tanpa lafaz. Mana hukum tu dibuat, lafaz masih ada dalam Quran. Balik pula. Tadi nasbul lafzi duna hukmi, ni nasbul hukmi duna lafzi, balik. Dibuangkan oleh bagi hukum tanpa lafaz mana bisa. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyyatu lil walidayni wal aqrabi ila akhir al-ayat. Dibaca oleh muakkad ini ayat ila akhir. Surah apa ni? Surah apa ni? Baqarah juga. Surah Baqarah ini. Surah Baqarah ayat berapa? 140. 180 hari ini. Kita di PSU ya dah. Jadi ayatnya apa? 180 ni. Dia telah buat kan? Ada dah bagi. Hukum tu tak ada, tapi ayat masih ada. 180 apa lagi tu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu rabbil alamin. 180 ni. Tu ya. Tengok. Ini jumhur ulama ni. Jumhur ulama memang berpendapat bahawa sebenarnya ayat wasiat 180 ni dinasah, dihapus dengan ayat-ayat harta waris yang diturun oleh Allah Ta'ala pada surah An-Nisa secara terperinci dari ayat 11 hingga ayat 12. Itu panjang itu tafsirnya dia tu dah. Panjang. Pada kata mana ni? Kutiba alaikum, diwajibkan ke atas kalian, idza hadara ahadakumul mautu, apabila telah hadirlah akan seorang daripada kalian tu boleh mati. Wajib apa? In taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Jika in taraka khairan, jika meninggallah ia akan khairan, akan harta, khairan itu akan harta, akan mal. Khairan ay malan. Wajib apa? Al wasiyatu lil walidain. Wajib boleh berwasiat kepada lil walidain. Lil walidain, wali dua ibu bapa. Wal aqrabina, dan kaum kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, haqqan 'alal muttaqin. Ayat ini bunyinya. Baik. Dia kata ayat ini dihazafkan hukum, dia dinasahkan hukum duna lafzi. Nusikhat bi ayatil mawarith. Dinasahkan ayat ini dengan ayat-ayat tentang harta-harta waris. Ada surah An-Nisa ayat 11-12. Itu maknanya nusikha bi ayatil mawarithi, bubuh. Surah An-Nisa ayat 11 ayat 12. Cari sendirilah. Satu. Wa bi qaulihi atau harta bi ayatil mawaris. Mana? Nusikha, dinasahkan hukum ayat ini bi qaulihi alaihi salatu wassalam, dengan sabdaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata la wasiyata li warisin, tidak ada jenis wasiat bagi ahli waris.
Ada Nabi kan ayat hadis ni bunyi gini, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin gitu lah. Haqqu gitu haqqu. Innallaha sesungguhnya Allah qad a'ta sungguh Allah telah memberikan kulladzi haqqin akan tiap-tiap yang mempunyai hak haqqahu akan haknya. Ala jaga-jaga, ingat-ingatlah, la wasiyata liwarisin, tidak ada jenis wasiat untuk ahli waris. Hadis ini rawahu Ahmad bin Hanbal wal Baihaqi an Abi Umamah al-Bahili, Abi Umamah al-Bahili. Gitu. Baik. Nah, dinasahlah. Anda tidak boleh wasiat langsung kepada ahli waris. Tapi ada juga hadis Nabi SAW kata, mana? Dulu 1/3 innallaha a'taakum sulusa amwalikum inda wafatikum ziyaratan lakum fi a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan akan sulus, akan seperti kepada harta kamu. Bila inda wafatikum ziyaratan lakum fi a'malikum, sewaktu dekat dengan wafat kamu, mati kamu, sebagai menambahkan Allah Ta'ala kembali ke kamu. Ini daripada hadis ini. Ada juga ulama kata apabila seorang itu wasiat kepada waris, ahli waris dia, maka tidak luluh melainkan 1/3 jua. Itulah 1/3 daripada harta saja yang boleh ditunaikan untuk wasiat. Selain daripada itu, la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Habis itulah. Jadi dengan ayat-ayat mawaris pada surah An-Nisa ayat 11-12 dan dengan sabda Nabi SAW la wasiyata li warisin, maka hukum pada ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyat lil walidaini dihapuskan. Wa qawlihi ta'ala, atau pada qawlihi ta'ala kutiba alaikum, maknanya wanaskul hukmi duna lafzi, dan bermula nasahkan hukum tidak lafaz itu ka qawlihi, seperti firman Allah Ta'ala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli. Itu ya ayatnya. Ayat surah apa ni? Surah Baqarah juga. Ayat berapa? 240. Lagi 240. Oh, banyak lagi. 240 deh. Jadi sebenarnya kita lagi duduk ayat berapa ya? 100 ni. 100 ni baru kita ni. Jauh lagi 240 deh. 240. Itu dia. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairi ikhraj. Walladzina, dan bermula orang-orang yang yutawaffawna minkum, yang akan dimatikan daripada kalian, wa yadharuna azwajan,
Padahal meninggal mereka itu akan istri-istri. Nah, wasiyatan li azwajihim. Maka hendak berbuat wasiatlah li azwajihim untuk istri-istri mereka itu mata'an ilal hauli ghairi ikhraj, sebagai mata'an, mata benda ini nafkah sampai setahun, ilal hauli mana hingga setahun, sebagai nafkah hingga setahun, ghaira ikhrajin, tanpa perlu keluar daripada rumah, cari sendiri nafkah setelah kematian suami. Tapi kata fa'in kharajna, maka jika keluarlah seorang istri itu, fala junaha alaikum, maka tidak ada jinahnya di atas mereka, fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Nah, pada barang yang mengerjalah istri itu, istri perempuan itu maknanya fi anfusihinna, pada diri mereka sendiri, min ma'rufin, daripada perkara yang ma'ruf, perkara baik. Wallahu azizul hakim. Jadi ayat ini ya, dinasah, fanusikhat biqaulihi dinasah. Ayat ini ada bahkan dinasah biqaulihi, dengan firman Allah Ta'ala, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dinasah yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ini ayat berapa surah apa? Ayat 234 deh. 234. Betul tak? Tuh. 32. Ayat mana? Ayat mana? Mana ya tarabbas Nabi Abu Arba'at ashhurin wa ashra. 234 betul tak? Tahir. Walladzina yutawaffawna minkum, itu ayat surah Baqarah 234. Betul tak? Iya, Rik. Mana ada ni? Ada. Ada ni? Tadi ayat berapa ni? Ayat 240. Mulai lain tu. Oh, nak dekat-dekat sama ayat dia dah. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Jadi ayat ini menasahkan ayat tadi. Walladzina, dan bermula orang-orang yang yutawaffawna minkum, yang diwafatkan, yang dimatikan mereka itu daripada kalian, wa yadharuna azwajan, padahal meninggal mereka itu akan istri-istri. Lepas tu lagu mana? Ya tarabbasna bi anfusihinna itulah arba'at ashhurin wa ashra. Wajib mereka tu beriddah dengan diri mereka tu selama arba'at ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari bila kematian suami kan.
wajib dia tu yatarabbas nabi anfusihin mana dia beriddah dia wajib beriddah selama 4 bulan 10 hari habis itu. Fa idza balagna ajalahunna Faiza maka apabila balagna sampailah ajalahunna tempohan 14 hari itu iddah. Nah, sampai kepada akhir iddah fala gunaha alaikum maka tidak ada jinayah di atas kalian fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi ayat ini menasahkan ayat tadi. Ayat walladzina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli ghairi ikhraj. Ayat itu tak ada hukum. Ayat ada lagi tapi hukum tak ada. Habis. Kemudian dia kata qauluhu imma ma'al jihad. Ada kalanya kami hapus dari tunan sakit ayat itu ma'al jihad. Kami hapus kata hukum yang telah turun itu serta dengan lafaznya. Ka'asyirul qa'ati la'illah qauluhu awla ataupun tidak ai bi an nazila hukmaha faqat dengan bahawa kami buangkan akan hukumnya saja. Habis itu kemudian qauluhu au jibrilah begitulah au jibrilah itu fil haqiqati bainahuma ala zulmah. Pada hakikat antara keduanya mana? Nak murka atau nak mur Jibril binaskihad itu talazimnya mesti saling berpemestian. Bila kami suruh akan engkau Muhammad dengan menghapuskan ayat apa? Kenapa lah? Sama juga kami suruh Jibril akan hapuskan. Sama dulu. Berlazim-lazim merah habis itu. Kemudian kita tahu pulaknya aunan sakha. Aunan sakha atau kami lewat ai akhir Allah. Aunan sakha itu khair minha wa minha. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdana wa ta'ala imam. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آمين. صلى الله عليه وسلم.